اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم. پتر یہ تو گری بدام ہے نعرہ اوپر، اصل تو درود پاک ہے ذرا. اور قربان جاؤں ہمارے بزرگوں نے اپنے اپنے رنگ میں اس آیت کا مفہوم بیان کیا ہے. خالد محمود خالد صاحب نے بڑا سونا لکھا. آپ فرماتے ہیں کرے اہتمام بھی ماں کی روشنی کے لیے، درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے. ٹھیک ہے جی، اس لیے پتر خود کو بدلو. وہ پھر جی وہ آ گئی نا اقبال کے نعرے والی، اور اقبال کا شعر آ گیا نا، یہ مصرع لکھ دیا کہ شوق نے محراب مسجد میں، یہ نادا گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا ہے. جو کھلوندہ ویلا آ گیا سارے جا پہ تلے. اس لیے پتر خود کو بدلو. اور میں تقریباً ہر محفل میں اب آپ کو کہتا ہوں، آپ کو کیا پتا یہاں کون کون بیٹھا ہوا ہے؟ آپ کو پتا یہ کون کون ہو سکتا ہے؟ یہاں فرانس کا جاسوس بھی بیٹھا ہو، اور یہ بات حقیقت ہے پتر، آپ کو نوٹ کیا جاتا ہے. ہو سکتا ہے یہ امریکہ کا جاسوس بھی بیٹھا ہو سکتا ہے اس محفل میں انڈیا کا جاسوس بھی ہو، جس نے صرف یہ نوٹ کرنا ہے کہ جب حضور نبی علیہ السلام کا نام آیا تھا تو پھر انہوں نے کیا کیا بھلا. وہ تو پتر نقیب آپ کو ایموشنل بلیک میل کر کے آپ سے نعرہ لگوا لیتا ہے حضرت، لیکن اس وقت آپ ایموشنل بلیک میل ہوتے. وہ جی پیچھے جیسے پروگرام کر کے انہیں پتہ نہیں کہ ایموشنل بلیک میل کیتا. وہ کہتا جی جڑا حضور لی ہاتھ کھلا رہے گا انہوں کدی فالج نہیں ہوگا. میں ایسے ایسے اپنے پیرانی نظام کو جانتا ہوں، ایسے علماء کو جانتا ہوں جن کو فالج ہوا. ایسا میں پھر ہاتھ نہیں کھلا رہے تاں فالج ہو گیا. بے بنیاد باتیں کرتے ہیں حضرت جی، عجیب سی باتیں ہیں آپ کی. میں بے تحاشا، آپ کہتے ہیں میں نام گنوا سکتا ہوں حضرت جی، آپ کے ایسے ایسے بڑے نام جن کو فالج ہوا، آپ کے ایسے ایسے بڑے مشائخ جن کو فالج ہوا. اس کا مطلب پھر انہوں نے حضور کے لیے ہاتھ نہیں کھڑا کیا تھا کبھی بھی. ایسی بے بنیاد باتیں نہ کرو یار، جو بات ہے بچوں کو وہ بتاؤ. وہ یہی ہے کہ درود بھی تھے نعرہ بھی تھے. درود نعرے نال بھی زور نہ تے نعرہ درود نہ بھی زور نہ تے، مطلب یہ کہ دونوں زور نہ مارنے نے. ذرا پڑھو ہم. میں کہتا ہوں دیکھو یہ ہمارے بڑے ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں پتر. آج کل بڑے ہمارے بڑے بڑے نہیں ہیں، ہمیں آپ نے ان کو بڑا بڑا بنا لیا. یہ نہیں ہمارے بڑے کوئی بھی ہے، ہمارے بڑے وہی ہیں جو ہمارے بڑے تھے. اللہ کا شکر ہے آج بھی ہمارے بڑے وہی ہیں جو ان بڑوں کے راستے پہ ہیں. یہ جو علماء جو اہل سنت کے عقائد و نظریات سے ادھر ادھر ہو، پاویں اس کے پاس جتنی مرضی بڑی گاڑی ہو، پاویں اس کی پاکٹ جتنی مرضی بڑی ہو، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم آج بھی اسی کے غلام ہیں جو امام احمد رضا خان کا غلام ہے. ہم آج بھی اسی کے ماننے والے ہیں جو حضور غوث اعظم کے طریق پہ حاضر ہیں. ہم نہ کسی کو کسی کی پاک کی وجہ سے مانتے ہیں، نہ ہم کسی کو کسی کی برادری کی وجہ سے مانتے ہیں. ہم جس کو مانتے ہیں صرف اس کو اسی لیے مانتے ہیں کہ وہ حضور کا غلام ہے. یہ حضرت پتہ نہیں ان دنوں میں کتنے لوگ مر گئے، ان دنوں میں کتنے لوگ گئے. ہم نے کسی کی محفل نہیں کرائی، بابا جی کیوں کران رہے ہیں؟ کیونکہ حضور کے غلام تھے. حضور کے ہم نہیں، ہمارا کسی سے یہ کوئی ہے، ہمارے بڑے وہ ہیں جو ہمارے بڑوں کے راستے پہ ہیں. یہ بات یاد رکھنا. ہم کسی کو کسی کی گدی کی وجہ سے نہیں مانتے، ہم کسی کو کسی کی گاڑی کی وجہ سے نہیں مانتے، ہم کسی کو کسی کی ذات کی وجہ سے نہیں مانتے. ذات کا حضرت جی بہت نیچے والا بھی ہو، اگر حضور کا غلام ہے ہمارا وہ امام ہے حضرت ہے. اگر کسی کی ذات بہت بڑی ہے، وہ حضور سے بے وفائی کر رہا ہے یا حضور کے صحابہ سے بے وفائی کر رہا ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بالکل آپ نے بات پکی یاد رکھنی ہے. ہم صوفی منش لوگ ہیں میں، لیکن حضرت جی ہم صوفی ہیں، کوفی نہیں ہیں. ہم صوفی ہیں، ہم کوفی نہیں ہیں کوئی بھی. بالکل نہیں پتر. ہمارے بڑے وہی ہیں جن کا عقیدہ اور نظریہ کیا تھا، جن کا انداز محبت کیا تھا. جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں. بچوں میرے کاکو سنیو، یہ ہمارے بڑے. جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو، نظر آنے کا نظر آنا. یہ ہمارے بڑے ہیں. صرف نعرے نہیں پتر، عمل بھی ساتھ ہونا چاہیے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. نعرہ اوپر گری بدام ہے، لیکن کھیر جو ہے وہ حضور کا نام ہے. کھیر حضور کا ذکر ہے. اور آپ اپنے جتنے مرضی پیچھے بزرگوں کو جا کے پڑھیں. دیکھو نا حضرت جی، اب ہم بھائی گلے تو ہوتے ہیں اپنوں سے، گلے. اب ظاہر ہے جی میں یہاں پہلی بار آیا ہوں، میں یہاں کسی کو نہیں جانتا، تو اس لیے نہ آپ کا مجھ پہ گلہ ہے، نہ آپ کا مجھ پہ میرا آپ پہ گلہ ہے. لیکن افران صاحب میرے بھائی ہیں، میرے پیر بھائی بھی ہیں، لیکن ان سے میں نے گلہ کرنا ہے. افران جی کی ہو اتنے دنوں لبا ہی نہیں ہے کوئی. جیسے بدلا گلہ بھی پھر اپنوں سے ہوتا ہے نا. دیکھو حضرت جی حضور کے کتنے اپنے تھے یار. حضرت سید محمد قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمت، جو کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے مرشد ہیں. لکھا ہے کہ حضرت ہر رات نہ ایک مقررہ تعداد میں حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ بھیجا کرتے تھے.
وہ لکھا حضرت نے نکاح کیا اور 3 راتیں نا آپ جو ہے نا حضرت بالکل جنا صوفی ماحول پیدا کرو گے انہیں سینہ کھلتا جائے گا، جنا کڑیں کڑیں کرو گے پھر میں تھوڑی سی چھڑ چھڑنا حضرت، کیونکہ میرے کو نہیں اینی گل ہوں ہے کوئی آرام سے حضرت، کیونکہ طریقہ یہ جب حضور کی بات ہو پھر حضور کی بات ہو بس۔ صحابہ کے لیے تو حضرت لکھا ہے جب حضور نبی علیہ السلام کا نام لیا جاتا تھا شفا شریف حضرت، وہ لکھا ہے وہ اس طرح بیٹھتے تھے ان پر آ کر پرندے بیٹھ جایا کرتے تھے، حضور نبی علیہ السلام کے نام پاک کا اتنا ادب کرتے، اس لیے محبت سے جو آدھا پونا گھنٹہ گفتگو کرنی ہے بس آرام سے بیٹھے، جو ہے جو جدھر ہے جس طرح ہے اس کو بیٹھا رہنے دیں اسی طرح۔ تو وہ لکھا ہے کہ حضرت نے نکاح کیا، وہ 3 راتیں نا آپ اپنی بیوی کے حقوق ادا کرتے رہے، درود شریف نہیں بھیج سکے۔ تیسری رات ایک مرید کو خواب میں حضور نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، فرمایا اپنے شیخ سے جا کے کہنا کیا ہوا، 3 راتیں ہو گئی تیری طرف سے درود ہی نہیں آ رہا ہے۔ یہ ہمارے بڑے ہیں حضرت جی، اور ہم نے انہیں کے راستے پہ چلنا پتر، صرف گلنا باتیں نہیں، صرف نعرے نہیں، کوئی بھی ہے سادہ عمل۔ اس لیے خود کو بدلو حضرت جی۔ میں بچوں سے کہا کرتا ہوں پتر آپ کو کیا پتہ یہاں کون کون بیٹھا ہوا ہے، آپ جانتے ہیں یہاں جو بندہ ہر کھڑا ہے آپ سب کو جانتے ہیں، آپ کو کیا پتہ کون کون کھڑا ہے، یہ بالکل حقیقت ہے حضرت، ہمارا سب کچھ ریکارڈ کیا جاتا ہے، ہمیں دیکھا جاتا ہے۔ اچھا جب نبی علیہ السلام کا نام آیا تھا تو کیا کیا بھلا انہوں نے، جب نبی علیہ السلام پہ درود پڑھنے کی باری آئی تو کیا کیا بھلا انہوں نے، تو جو آپ نے کیا وہ میرے بھی سامنے وہ آپ کے بھی سامنے، رپورٹ آئی جانی ہے پیچھے جناب نعرے تو ان کے مارے سمجھے، تو باری آئی نا درود پڑھنے سے کسی نے مجھے پڑھے ہے، اس لیے بدلو خود کو حضرت۔ اور میں حضرت جی امتحان تو انہوں نے دیے، دیکھو نا بابا جی تھوڑا امتحان دیا انہوں نے، اور پاجی بندہ اس طرح بیمار ہوئے ویل چیئر تو کہنا منو منجی تو نہ تھلے لاؤ کوئی، لیکن دیکھ لو ویل چیئر پہ بیٹھ کے ایک دفعہ انہوں نے سب کی چکریاں گھما دی ہیں پکڑ کے، ایک بابے نے وقت پہاڑے سارے نو پھڑ کے، دیکھو تو صحیح یار عمر دیکھو بیمار تھے شدید، لیکن نہیں حضرت انہوں نے صرف نعرہ نہیں مارا، انہوں نے واقعہ کر کے بتایا کہ لبیک یا رسول اللہ کہتے کس کو ہیں حضرت، بتایا کہ لبیک کہتے کس کو ہیں حضرت، انہوں نے بتا دیا کہ لبیک کہتے کس کو ہیں۔ اس لیے جب بھی نبی علیہ السلام پہ درود و پاک پڑھنے کی باری آئے بڑی محبتوں کا اظہار کیا کرو، اور نہیں ہے چلے جان کے کر لیا کرو۔ اور دیکھو نا حضرت جی جیسے میں نے کہا نا امتحان تو انہوں نے دیے، ہم نے کیا دیے، اور میں کہتا ہوں حضرت مجھے دکھ ہوتا ہے آج اپنا ماحول دیکھ کے، اور یار آج ہم سے قلینوں پہ بیٹھ کے درود نہیں پڑھا جاتا، اور یار ایک بلال بھی تو تھے نا جنہوں نے کوئلوں پہ لیٹ کے پڑھا حضرت، ہاں گلا ہی نہیں پائی جی ساڑھے کلینا تو بہ کے نہیں پڑھیا جاتا، وہ بلال بھی تو تھے نا حضرت جنہوں نے کوئلوں پہ لیٹ کے بھی حد حد کے نعرے مارے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے حضرت سید اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے نا بڑی بیٹی چھوٹی سا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، لکھے کہ جب حضور نبی علیہ السلام نے ہجرت فرمائی نا مکہ پاک سے مدینہ طیبہ کی جانب، تو آپ نے غار ثور میں قیام فرمایا، ظاہر کافر تو نکلے پیچھے لیکن کیا تھا رنگ ہی تھے، راستے میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کو کندھوں پہ اٹھا لیا۔ حضرت جی یہاں کون کون گیا ہے جی مدینہ پاک، غار ثور کون کون گیا ہے، ویکھیا نا حضرت کتنا اوکھا چڑھنا ہوتے، تو میں حضرت جی تو میں گیا تو میں وہی سلام جناب صدیق اکبر کے عشق مصطفیٰ کو، حضرت جی 3 جگہ ہم نے سٹے کیا تھا راستے میں، پھر ہم غار ثور اوپر پہنچے تھے حضرت جی، ہر راستے میں ہمیں پانی بھی ملا، دکانیں بن چکی ہیں اب نا، میں حیران ہو گیا قربان جاواں یارے غار تے یارے مزار ہوتے، انہوں نے حضور کو کندھوں پہ اٹھا کے غار ثور پہ گئے قربان۔ وہ جب غار میں جلوہ گر ہوئے تو کیا ہے آگے مکڑی نے جالا بنا دیا، کبوتری نے انڈے دے دیے، وہ کافر آئے تو تھے پیچھے تک، لیکن وہ جب انہوں نے دیکھا ابھی اگر کوئی اندر گیا تو جالا ٹوٹنا چاہیے، اگر کوئی اندر گیا تو کبوتری کے انڈے ٹوٹ جانے چاہیے، جالے کا سلامت ہونا انڈوں کا ٹھیک ہونا اس بات کی گواہی ہے کہ اندر کوئی بھی نہیں گیا ہے، وہ واپس لوٹ گئے۔ جو قرآن بھی ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، وہ لکھا ہے کہ رات کے اندھیرے میں نا جتنے دن غار میں قیام رہا حضرت سیدہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا دینے غار جایا کرتی تھی اوپر حضرت۔ اب ظاہر کفار تلاش میں تو تھے لیکن تلاش کرتے کہاں سے، کسی نے مخبری کر دی ابو جہل کے آگے، اس نے کہا میں نے رات کے اندھیرے میں اسما کو کھانا لے کے جاتے دیکھا، اگر تو اسما سے اگلوا لے نا تو تجھے پتہ چل جائے گا کہ محمد علیہ السلام اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہے۔ اب لکھا ہے کہ ابو جہل جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آیا اور آ کے اس نے دروازہ کھٹکھٹایا،
वो अल्लाह की करनी दरवाजा भी सैयदा अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने खोला है। अब काका जी फीमेल है, मेल नहीं है, लड़की बच्ची है छोटी सी, उसने आके दरवाजा खटखटाया, अल्लाह की करनी दरवाजा सैयदा अस्मा रज़ी अल्लाह तआला ने खोला। अच्छा वो रोब डाल के ना आपसे पूछता है, अस्मा बताओ कहाँ है मोहम्मद अलैहिस्सलाम और तेरे वालिद अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला। बच्ची थी ना, हिकमत अमली से काम लिया। अब उसको आगे से कहती मुझे नहीं पता। वो लिखा है कि उसने दूसरी बार नहीं पूछा, उसने इतने जोर से हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के रुखसार पे थप्पड़ मारा कि आपकी बाली टूट के ना आपके रुखसार में पेवस्त हो गई और खून का फवारा छूट गया और अब वो जाके दूर गिरी है। अब अगर हमारे मामला सामने रखे जाए तो होना ये चाहिए था कि उठ को कहती मैं दूजा ना मारी, मैं दसन लगी, लेकिन कुर्बान जाऊं हजरत लिखा उठ के खड़ी हो गई और अबू जाल को आगे से जवाबन फरमाती हैं, बात सुन अबू जाल, पहली बार हिकमत अमली से काम लिया, तुझे नहीं बताया कि कहाँ है, अल्लाह की इज्जत अजमत की कसम है मुझे पता है कहाँ, जरा पूछ के दस है। फिर मैं पता कितने नहीं, आज जरा पूछ के दस है। हाय हाय हाय, लिखा कि अबू जाल रो पड़ा जी। उन्होंने कहा कल दी कुड़ी, कल की बच्ची मुझे कहती है कि मुझे पता है, मुझे पूछ के बता है। तो लिखा है कि फिर बात बीच में कुछ लोग आए और उन्होंने बात को जो है ना दफा दफा किया, ये है उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से कब, ये दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। इसलिए तो पुत्र आज मामले नहीं ना बन रहे हैं भाई, ना भाई अल्लाह आपको सलामत रखे, इसीलिए तो मामले नहीं बन रहे हैं। बाकी हुजूर नबी अलैहिस्सलाम तो बड़ा नवाजने वाले हैं। ये लिखा है किताबों में, बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब हजरत गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह तआला को सजा हो गई ना, जज ने सराय मौत लिख के कलम तोड़ दिया, तो जो बुजुर्ग थे हजरत उनको कहाँ सुकून आ रहा था, पहले उस तरफ लगाया जोर, जब उधर नहीं मामला आया तो फिर अब रूहानी ताकत लगाते हैं। और कुछ बुजुर्ग आपस में ना इकट्ठे हुए और बाहर मशवरा ये किया कि भाई हम तो लोगों को ये नुस्खा बताते हैं कि अगर कोई शख्स बेगुनाह कैद है, मजलूम है, जालिम नहीं मजलूम है, अगर वो बेगुनाह है तो सूरह यूसुफ की तिलावत करे, अल्लाह सूरह यूसुफ की तिलावत की बरकत से उसकी रिहाई का गैर से इhtमाम कर देगा। अगर खुद नहीं कर सकता तो किसी आलिम दीन की ड्यूटी लगाए, किसी मुत्तकी आदमी की, भाई मेरी तरफ से तू पढ़ दे, अगर हो सके तो और काम कर ले, किसी को कहे भाई तू पढ़ मैं सुनता हूं, तीनों में से जो कुछ भी मुयसर आए। बाद में ये आपस में फैसला हुआ भाई ये पता नहीं इल्म दीन का क्या मामला है, नाजरा पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा, अगर पढ़ा है तो मारूफ पढ़ा है, मजहूल पढ़ा है, कारी साहब से पढ़ा है, हाफिज साहब से पढ़ा है, बीबी से पढ़ा है, क्या मामला है। चलो इस तरह करते हैं कि ये ड्यूटी हम दे लेते हैं, रोज जाके ना जेल में हजरत गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह को सूरह यूसुफ सुनाते हैं। लो जी आपस में बात हो गई, जेल में आ गए, इजाजत मिल गई, जो बात बाहर हुई थी ना वही बात आकर हजरत गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह से भी हुई। उन्होंने की जो हुजूर है इस तो चंगा केड़ा काम है। अब वहां जितने बुजुर्ग थे ना उनमें हाफिज कुरान सिर्फ हुजूर पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह से, बाकी सारे गैर हाफिज थे। तो शाह साहब ने कहा भाई मैं अब पढ़ूंगा और तू सुनेगा। जनाब सैयद पढ़े इल्मुद्दीन सुने, हुजूर गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह सुन रहे हैं और अमीर मिल्लत हुजूर पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह तिलावत फरमा रहे हैं। अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। मैंने क्या पढ़ना है और सैयद साहब ने क्या पढ़ा होगा, सैयद साहब ने क्या कुरान पढ़ा होगा। अब वो शाह साहब पढ़ रहे हैं और सारे बैठे ना सुन रहे हैं। माशाल्लाह उलमा मौजूद हैं, मैं नामों से आगाह नहीं हूँ, अगर कोई हाफिज कुरान है तो मेरी बात की तायद करेंगे कि हाफिज बड़ा भी पक्का हो ना, जहां भी तवज्जो थोड़ी सी हटी साथ ही खता, बड़ा पक्का हाफिज भी पढ़ रहा हो ना थोड़ी सी तवज्जो हटी साथ ही या तो उनको मुशाबा लग जाएगा या वैसे को खता हो जाएगी। अब हजरत पढ़ रहे हैं, सामने गाजी इल्मुद्दीन शहीद है, बस तो जो थोड़ी सी इधर से उधर हुई। और हमने बुजुर्गों से सुना कि एक जगह हुजूर अमीर मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह जबर को जेर पड़ गए। हजरत गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह हाथ जोड़ के अर्ज करते हैं हजरत सैयद दो वड्डे लोग को, लेकिन पढ़न कलामे लाई डे हो, जरा तवज्जो करो, जबर नु जेर पड़ गए हैं। हाँ बड़े हैरान हुए, कोई हम तो बाहर ये बातें करके आए कि पता नहीं नाजरा भी आंदा कि नहीं, तो इसने तो हाफिज कुरान की गलती निकाल दी, जब तवज्जो फरमाई तो गलती भी ठीक। हैरान होकर पूछते हैं इल्मुद्दीन और हम तो आपस में बार ये बातें कर रहे थे, पता नहीं नाजरा भी पड़ा कि नहीं।
अगर पढ़ा भी है, मारूफ पढ़ा है, मजहूल पढ़ा है, कारी से पढ़ा है, हाफिज से पढ़ा है, किसी औरत से पढ़ा है, और तूने हाफिज कुरान की गलती निकाली और गलती भी ठीक, ये क्या है? तो जरा जवाब सुनना यार। आप आगे से करते हैं हजरत तुसी फट्टियां ते बह के उस्तादां को पढ़े है और इलम दीन हो जिन्हें हुजूर दी निगाह मुबारक तो पढ़े है, तुसी फट्टियां ते बह के उस्तादां और इलम दीन हो जिन्हें हुजूर को पढ़े है। हम तो मायल बा करम है, कोई साइल ही नहीं। तुसी बड़े बड़े वार रख लेते ने, दाड़ियां अंग्रेजी रख ली दी, फिर इंते गल नहीं ना बननी। पता दो रंगी छोड़ दे यक रंग हो जा। फैसला कर तू इंडिया का कि तू मदीने का है। तेरा ना कर एक लात इंडिया की कश्ती च मदीने वाली च। फैसला कर यार मियां, तू दस तू किदा है, तू फैसला कर, तू दस तू किदा है, तू ओदा है या तू होना है। तो फैसला करना मियां, एक दो रंगी छोड़ दे यक रंग हो जा, सरासर मोम हो जाए या संग हो जाए। की करन दिया ने तू है? अपने वाल वेख, अपनी दाढ़ी वेख, अपने अंदाज वेख, की करन दिया तू है? हाँ तो सही मियां, फिर देख तो सही। हम तो मायल बकरम है, कोई सायल ही नहीं, राह दिखाएं किसे कोई राह रवे मंजिल ही नहीं, कोई काबिल हो तो शाने कहीं देते हैं, ढूंढने वाले को तो दुनिया भी नहीं देते हैं। इसलिए मेहनत करो, नमाज की पाबंदी करो पुत्र, गल्ला करनू जिन्नियां मर्जी कर लो, गल्ला ही नहीं ना। आओ कुछ हकीकत की तरफ चली। चलो थोड़ी देर के लिए ना हम सारे अपना अपना मुहासबा करते हैं। वहीं दुध तो पानी का पानी हो जाता है इधर, ठीक है जी। भाई ऊंची नहीं बोलना, किसी ने भी ऊंची कतन नहीं बोलना। पहली बात, ये सवाल उलमा से तो है ही नहीं, ये सवाल आपसे है और मुझसे है। उलमा इसमें बिल्कुल शरीक नहीं है इधर, ये तो बड़े लोग हैं, इनका तो सारा दिन काम ही ये है। ये सवाल आपसे और मुझसे है। ऊंची किसी बंदे ने जवाब नहीं देना, अब सब ने दिल में जवाब देना, क्योंकि जिनको हमने जवाब देना ना वो होंठों के मोहताज कोई नहीं है, वो तो दिलों के छुपे राज भी जानते हैं। ऊंची नहीं किसी ने भी जवाब देना, सब ने दिल में देना। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है, ठीक है जी। सच बताना है दिल में, ऊंची नहीं बोलना। अरे कितनी बारी दुरूद शरीफ पढ़िया नबी अलैहिस्सलाम थे? कितनी बारी? 1000 बारी, 500 बारी, 250 बारी, 100 बारी, 50 बारी है, 5 बारी, 15 बारी, 10 बारी है। पुत्र साढ़े हालात ने सारे, साढ़े हालात ने तो नारे ही की मारनी है। अल्लाह मुझे बात करते डर आता है, क्योंकि या तो कुछ लोग मुंतजिर होते हैं बात का बतंगड़ बनाना। पता ना पीछे जी लोग लब्बैक के नारे के वाले से हमें क्यों नारे से होने। मैंने तो एक जरा तवज्जो दिलाई थी, पुत्र तू हुजूर ने कहती उसी याद आ रहा, तो फिर ऐसे क्यों हाजिर नहीं है? अच्छा चलो एक और सवाल, आज अपने अल्लाह को कितना याद किया? हाँ जी, कितना याद किया अपने अल्लाह को आज? अच्छा चलो एक और सवाल, आज कितना कुरान शरीफ तिलावत किया है? अच्छा जी चलो एक और गल दसनी, सच सच कुरान शरीफ नूं वेखिया कितनी देर हो गई है? दसो जी, जवाब दियो दिल च सारे, सोच के दसो वाला कितनी देर हुई है? है पुत्र साढ़े हालात ने, फिर की करन दे असी यार, फिर की करन दे असी यार। अच्छा चलो मैं तुम्हें फिर दोबारा मैं सवाल करूंगा। हमारे बुजुर्ग हैं हजरत हारिस मुहासवी रहमतुल्लाह तआला फरमाते, मुझे पता चला कि फलां जगह एक बुजुर्ग रहते हैं। फरमाते मैं उनकी ज़ियारत के लिए गया। कहते जब वहां पहुंचा ना तो देखा क्या कि हजरत पानी में ना आटा घोल के खा रहे। बड़ा औखा काम है जी, भाई हमसे तो सूखी रोटी खाली नहीं खाई जाती। वहां भी हम कहते चल फिर नाल चार ही दे दे, सालन नहीं है तो चल फिर नाल चाह का एक कप ही बना। हमने तो अपने नफ्स इतने पाले हुए हैं। फरमाते क्या देखता हूं कि हजरत ने सामने आटा घोला हुआ है और हजरत बड़े मजे से खा रहे हैं। ये होता है ना बाद दफा बंदे को खाना पड़े लेकिन बंदे का मुंह बता रहा होता है कि बंदा खुश नहीं है। आप फरमाते हैं चेहरे पर बड़े ज्यादा खुशी के आसार हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ, भाई ऐसी कौन सी आफत पड़ गई कि पानी में आटा घोल के खाना पड़ गया।
कहते मेरे दिल में ख्याल है शायद हजरत के घर में आटा गूंदने के बर्तन नहीं है, फकीर आदमी है। कहते देखा तो बर्तन भी थे। कहते फिर दिल में ख्याल है शायद हजरत के घर में तंदूर नहीं है। कहते देखा तो कोने में तंदूर भी था। कहते फिर दिल में ख्याल है शायद हजरत के घर में बालन नहीं है। कहते देखा तो बालन भी था। कहते वो ज्यादा हैरानगी हुई। कहते मैं तो गया ही सीखने था ना। कहते मैंने हजरत से ये सवाल कर दिया। कहते मैंने अर्ज की हुजूर थोड़ी जी मेहनत करते थे गुन लेंदे, जिंदर आटा तैयार होंदा तंदूर च अग ला लेंदे। तो तंदूर च अग लग जाती, पेड़े करते, पेड़े करके रोटी ला के पका के खाते, पानी च आटा घोल के क्यों कांडे? आप फरमाते जरा सुनो जवाब उनका। आप फरमाते वो आगे से मुझे कहने लगे यार आटा ता नहीं गुनिया टाइम लगना सी, तंदूर च अग ता नहीं लाई टाइम लगना सी, पेड़े ता नहीं कीते टाइम लगना सी, रोटियां ता नहीं लाइया टाइम लगना सी, जे पका लैंदा खांदियां चबांदियां लगांदियां टाइम लगना सी, पानी च आटा घोल के तां खा लिया, जिहड़ा वक्त बच जाएगा अपने यार नूं जरा और याद कर लेंगे। आज हम कहाँ खड़े हैं यार, आज हम क्या कहाँ खड़े हैं? नहीं, सारे पुत्र अपने आप में बदलो। मैं हजरत वहां भी थे, मैंने वहां भी बच्चों को कहा कि मेरे मैट्रिक में एक टीचर थे, अल्लाह वो मेरे 9th में भी टीचर थे, मैट्रिक में साबर साहब उनका नाम, विसाल हो गया, अल्लाह हजरत के दर्जात बुलंद फरमाए। मेरे बड़े अच्छे टीचर मौलाना मोहम्मद असलम अंसारी साहब, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद। तो साबिर साहब थे ना जरा मिजाजन बड़े सख्त थे हजरत जी। तो जब कभी सबक ना याद होना बड़ा पीटते थे हजरत ना, हाथ से सोटियां मारते होंगे सन, तो सोटियां उन्होंने 12 मारनी होंगी सन। हाँ जी, तो बहुत जो है ना अच्छा होता क्या था, जिस दिन सबक ना याद होना तो फिर